Social change is possible. It's not always visible in the way we expect it to be. So I say we are an organization that works towards community development through educational, healthcare, and livelihood skills training. Women who've never stepped out of their home, coming in, doing this work every day, learning through it, growing through it. I believe there's a whole lot of small changes like this happening across the community. And how her voice changes at home. And that's social change. Yeah. Specifically from children who came from single parent homes and children who had lost both parents. There was extended family, but the family struggled to meet their own needs. So the child's education was usually low in priority. And the Deepgriha stepping in to take on that role eased the burden a lot. So the child could continue their education and definitely try and access different opportunities available to them. आधार केंद्रामध्ये मुलांना प्रॉपर म्हणजे न्यूट्रिशन दिले जाते. त्यांच्या स्कूलची फी, ट्यूशन फी किंवा येणं जाणं ट्रॅव्हलिंगचे पैसे. दुसरी गोष्ट त्यांना युनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी लागणारे जे साहित्य आहे ते आपण आधार केंद्राच्या मुलांना पुरवतो. 6 महिन्यातून किंवा 3 महिन्यातून हेल्थ चेकअप कॅम्प आपण मुलांचा घेत असतो. म्हणजे आम्ही हिला मदत करणार आहे काय असं तसं कपडेला पैशाला आणि बशीला नाही तर रिक्षा शाळेची थोडी फी भरणार आहे तिला रोजचा डबा असतो. हां कॉम्प्युटर शिकायला भेटते ना क्लास घेतात तिथं शिवण क्लासेस सगळं आहे सांगते ना मुलगी आल्यावर. इथं आल्यावर म्हणजे मम्मी पप्पांची एकदम काळजीच मिळते कारण की हे तर सगळे ध्यान ठेवतात. इंग्लिश बोलायला शिकावं चांगलं शिकावं असं वाटतंय. चांगलं वाटतंय. A need that was seen among children from the sponsorship program where they needed a step more, a little more support than the basic sponsorship program. When the opportunity came up, there was a thought to have a school that is accessible to people who live outside Pune. At Deepgriha Academy, we ensure access to quality education for all children, which makes us really truly inclusive. With equity at the core, we provide exposure to children, equal opportunities, and aspire them to live their dreams, helping them to grow into the responsible and environmentally conscious citizens. Currently, we are having 200 children, 20 children in each class. The process of the teachers starting the academic session is the diagnostic assessment, which they do to assess the level of the children, if they're meeting the learning standards of each class. And after the assessment, they make the individual reports, and which is followed throughout the year. There were some children who needed far more than just schooling supports. That was not enough for some families. This is what led to City of Child. सिटी ऑफ चाइल्ड असं एक निवासस्थान आहे मुलांचं वाढीसाठी शारीरिक वाढीसाठी आपण वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी देतो. त्यामध्ये एक्झरसाईज झाली, कराटे झाले. आपण पोषक वातावरण निर्माण करतो आणि त्यांना सुरक्षित निवासस्थान प्रदान करतो. त्याच्यानंतर त्यांना वेगवेगळ्या दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटी म्हणजे जे करमणुकीचे साधनं आहेत त्याच्यासाठी पण आपण वेगळे ॲक्टिव्हिटी घेत असतो. त्यांना एक्सपोजर मिळावं बाहेर त्यासाठी आपण त्यांना डान्स क्लास, कराटे क्लास याच्यासाठी पण क्लासेस मुलांसाठी आपण घेत असतो.
2000 पासून आमच्या या प्रोजेक्टला सुरुवात झालेली आहे. तेव्हापासूनची आत्तापर्यंतची मुलं साधारण 180 ते 186 मुलं आमच्याकडनं शिकून गेलेली आहेत. काही मुलं त्यांच्या स्वतःच्या पायावरती उभी आहेत, सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जॉब करत आहेत. It is organic that there were more women and children coming in. The nutrition program for younger children meant that mothers were a big part of what Deep Graha did. Through that conversation, women came up with, we want to study now. We've had nursing program, like a home nursing program. We've had sewing for sure. We've had beauty parlor courses. We've had consistent mehendi classes. Also, through all these skill building programs, we recognized that connection to income was missing. Like, we're training these women, but what else do they need to transform that learning into income generation? इन्कम जनरेशन प्रोग्राम म्हणजे असीमित प्रोग्राम 1980ला म्हणजे ह्याची सुरुवात झाली होती. त्यावेळेस आपण स्किल बिल्डिंग म्हणून सर्वांना प्रशिक्षण दिलं जात होतं. परंतु आफ्टर कोविड हे लक्षात आलं की फक्त प्रशिक्षण देऊन काही म्हणजे तथ्य नाही त्याच्यामध्ये, तर आपण त्याच्या बियॉन्ड जाऊन आपण काय केलं पाहिजे. म्हणजे छोटंच होतं, 8 ते 10 टिफिन होते. ते टिफिन वाढत गेले, महिला पण वाढत गेला त्याच्यामध्ये. आणि मग दिवसाला 30 टिफिन झाले, मग कधी 40 होतात, कधी 50, कधी 60, म्हणजे असे वाढत चालले. ही ग्रोथ अशी होत गेली की आजच्या घडीला म्हणजे सध्या 2025 मेमध्ये बाहेरचे जे टिफिन आहेत ते 2000+ डिलिव्हर केलेले आहेत. जे कस्टमर बाहेरचे आहेत, आउट ऑफ म्हणजे दीपगृह किंवा आउट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तर ते आपण 5,500च्या पुढे म्हणजे पर मंथ पुरवले जातो. टिफिन वाढले, त्यांचा पगार वाढला, जे काही पेमेंट येतो त्याच्यामध्ये म्हणजे त्यांचे जे घरातले ज्या गरजा पूर्ण होत नव्हत्या त्या पूर्ण व्हायला सुरुवात झाली. भीती कधी वाटली नाही सर कुठल्या गोष्टीचं मला. म्हणजे काम कसं करायचं, बाहेर जाऊन कसं हे मॅनेज करायचं, म्हणजे काहीच कळत नव्हतं. तेव्हा भीती वाटायची मला. आता नाही वाटत भीती. असीमितचा अर्थ हाच आहे का ज्याची काही सीमा नाही आहे, की आम्हाला खूप म्हणजे लांबपर्यंत पोहोचायचं आहे. आमचे खूप मोठे स्वप्न आहेत का फक्त इथपर्यंतच मर्यादित न राहता अजून असे ग्रुप म्हणजे वेगवेगळ्या कम्युनिटीमध्ये जिथं खरंच गरज आहे, जिथं खरंच महिला घराच्या बाहेर पडू शकत नाहीत, त्यांचे स्किल भरपूर आहेत, तर त्या स्किलच्या माध्यमातून आपण त्यांना अर्निंग कशा पद्धतीने करायचं किंवा व्यवसाय कसा करायचा, तर हे आपण त्याच्यावरती लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. We see Asimit becoming a social enterprise by women, for women, of women. That is the dream. Hopefully imminent, but we'll see. Deep Graha Society and Tech Mahindra Foundations, they are partnering CSR projects since 2014. Basically, our students, they're from the communities. They are underprivileged family, belong to underprivileged family, marginalized, and they don't know about the computer classes. They don't know about the spoken English classes. They have the fears, English fears, and they want to do jobs. So once they come in the centers, we offer them foundation skills and domain skills. Since 2014, we are working. More than 8,500 students we mobilized, and 3,500 students we trained. And out of students, 70% students got the placements. We have here inclusive students, speech hearing impaired students, and general students. मेरा 12th में बैक लग गया था. मैं सोचा था कि अभी 12th निकालने के लिए मुझे टाइम लगेगा. मैं यहाँ पे आया पुणे में 7 महीने पहले. यहाँ पे आने के बाद जब आया तो उस टाइप का मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा था जिस टाइप से मेरा एजुकेशन हुआ था. फिर मुझे दीप ग्रह सोसाइटी स्मार्ट सेंटर पे मतलब पता चला. यहाँ पे मैं आया, एडमिशन लिया. यहाँ पे मैं एक्सेल सीखा, MS वर्ड सीखा, PPT सीखा, टैली सीखा, प्रोग्रामिंग एंड टाइपिंग, सब कुछ सीखा मैं. अच्छे से ट्रेनिंग होने के बाद मुझे यहाँ से जॉब मिला. मुझे पहला जॉब मिला विजय सेल्स में, और मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ.
मुझे पता चला कि कोर्सेज़ होते हैं, स्किल डेवलपमेंट इंग्लिश में होता है, कंप्यूटर कोर्सेज़ में कोर्स अपना स्किल डेवलपमेंट होता है। कि इंग्लिश का जो मेरा पहले था, बहुत कम इंग्लिश में कम्युनिकेट करती थी, अभी इंग्लिश में कम्युनिकेशन मेरी अच्छी हुई है। और मेरा लीडरशिप जो क्वालिटी थी वो पहले नहीं थी, अभी मेरा लीडरशिप क्वालिटी, और मैं बहुत जल्दी लोगों से बात करती हूँ और अच्छे से बात करती हूँ। पापा को अच्छा लगा, उनको ये लगा कि एक फेलियर लड़का था। उस टाइम तो मैं फेलियर ही था, 10th के बेस पे मैं लगा, बट मेरा तो कंप्लीट हुआ अभी। तो उनको लगा कि कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ, कुछ तो कर लोगे। मैं यहाँ पे आया, किया सर। Vriddha Mitra, or the Senior Citizen Program, we are one of 6 NGOs working across Pune. It's a cohort of NGOs that's working in Pune city with seniors. आपल्याकडे 4200 अशा आजी आजोबा रजिस्टर आहेत. त्याचबरोबर मूलभूत सेवांचं वितरण करतो. काठी, वॉकर, डायपर, स्टिक, त्याचबरोबर मेडिसिन. त्यांना कधी बेड रिडन असतील तर त्यांना डायपर घरी नेऊन देणं, त्यांची BP शुगर चेक करणं. त्याचबरोबर आपण त्यांच्यासाठी हेल्थ कॅम्प, BP शुगरचा कॅम्प, प्रोक्टोलॉजी कॅम्प, आय कॅम्प, कॅन्सर कॅम्प, रेशनचं डिस्ट्रीब्यूट कधी करतो, कधी त्यांना टिफिन प्रोव्हाइड करतो. ह्या सगळ्यांचा आपण त्यांना सपोर्ट करतो. तर आम्ही त्यांना म्हणतो, आम्ही आजी आजोबा तुमच्यासाठी आहोत, तुम्ही कधीही आमच्याकडे या, आम्ही कधीही तुमच्यासाठी आहोत. त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. वृद्ध मित्र इज ऑलवेज युअर. Cornell has been doing studies with the government hospital, but this time they wanted a community input. They wanted to work with community. They were looking at how community health workers can change health outcomes. And this is something that Deepa has been doing for the last 50 years. So we were the best place to be partnered with Cornell for this study. जस्टेशन डायबिटीसवर जो स्टडी आहे तो टोटल आत्ता आपल्याला 12 वस्त्यांमध्ये चालू आहे. प्रेग्नन्सीच्या दरम्यान झालेला डायबिटीस आहे तो नंतर टाईप 2 मध्ये कन्वर्ट होतो आहे की नाही हे आपण पाहणार आहोत. आत्तापर्यंत ऑलमोस्ट 2200 लोकांना आपण स्क्रीन करून झालेलं आहे आणि त्याच्यातल्या OGTT केलेल्या म्हणजे ज्या टेस्ट केलेल्या आहेत त्या साधारण 795 आहेत. त्यातल्या आपल्याला 292 लोक आत्तापर्यंत पॉझिटिव्ह मिळाले. म्हणजे ह्याचा रेट दिवसेंदिवस खूपच वाढतो आहे. तर त्यामागची कारणं पण आपण शोधतो आहे आणि त्यांना ॲडवाईस पण केलं जातं. म्हणजे जसं की डायटरी ॲडवाईस असतो किंवा फिजिकल फिटनेससाठी आपण त्या प्रेग्नन्सीच्या दरम्यान ते काय करू शकतात हे पण आपण त्यांना ॲडवाईस करतो आहे या अभ्यासामध्ये. So the two biggest strengths of Deep Griha as I see it, one is the relationship with the community. The second one is the staff that comes from the community. We're definitely working on building capacity of individuals who are from the community to lead the change within the community. 2005 साली ज्यावेळेस माया इथं जॉईन झाली होती त्यावेळेस मायाच्या तोंडातून एकही शब्द बाहेर पडत नव्हता. परंतु आज म्हणजे मला दीपगृहामुळे एवढा आत्मविश्वास वाढलेला आहे की वेगवेगळ्या ट्रेनिंगमुळं, वेगवेगळ्या कॅपॅसिटी बिल्डिंगमुळं, इथल्या एन्व्हायरमेंटमुळं. तर मला इतकं प्राऊडफुल होतं की मला आज दीपगृहाने मी कुठं होते आणि मी कुठं आले. कारण मी जर आज एक गृहिणी म्हणून घरात राहिली असते तर माझी मुलं आज इतके एज्युकेटेड झाले नसते. मी दीपगृह संस्थेमध्ये 2009 सालापासून दीपगृह संस्थेशी निगडीत आहे. माझा 3 मायलेकींचा आमचा हा गाडा मी रगडत होते. पण दीपगृहमध्ये जॉईन झाल्यापासून माझ्या मुलींचं शिक्षण पुढे चालू केले, त्याबरोबर सक्षम झाले. जे मला सपोर्ट या दीपगृहमध्ये मिळाला आहे तो मी कधीच विसरू शकत नाही. या सपोर्टमुळे मी माझं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करू शकले, मी माझं MSW पूर्ण केले. मी जे मावशीचं काम करत करत मी आज सुपरवायझरचं काम करते ते या दीपगृहमुळेच करते.